हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज एही वीडियो रे आमे तमर पंचम श्रेणी भाषा महक बहिटीर पंचम पाठ जहाँकि अछि दलपति पद तुमको साजे एही पाठटीर समस्त प्रश्न उत्तर आज आमे एही वीडियोटी रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि वीडियोटी भल लगे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहा द्वारा एही बोली आगको आसीबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुमे माने अति सहज रे पाई परिबो। ओ तुमे माने जदि ए पर्यंत पूर्व पाठ गुड़िकर प्रश्न उत्तर करिना हो ताहेले चैनल रे जाई से वीडियो गुड़िक देखि प्रश्न उत्तर गुड़िक करिनियो। तेबे चलो आज भिडियो रे तुम पंचम पाठ दलपति पद तुमको साजीर समस्त प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तुम प्रश्नोत्तर विभागर प्रथम सेक्शन टी देछि देख आस कथा हेबा। यार प्रथम प्रश्न अछि जेपरि कि कपोत राजंकर केउ विशेष गुण गुड़िक तुमको भल लागिला से गुण गुड़िक तुम एठारे लिखिबो। ताले उत्तरटी लिखिबो। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख कपोत राजंकर निज प्रजा मानक प्रति थिबा स्नेह दया दायित्वबोध एवं निस्वार्थ पर गुण मते बहुत भल लागिला। से निज जीवन अपेक्षा निजर आश्रित मानक जीवन को अधिक गुरुत्व देइथिले हला एही बोली तुमे सेही गुण गुड़िक भल गुण गुड़िक तुमे लेखि पारिबो। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख हिरण्यक कपोत राजंकु प्रथमे बंधन मुक्त करिबाकु चाहिथिले किंतु कपोत राज मना करिबार कारण कोन ताले यार उत्तरटी लिखिबो। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख दलपति हिसाब रे निज प्रजा मानकर सुरक्षा करिबा कपोत राजंकर प्रधान कर्तव्य थिला। तेणु से निजे मुक्त हेबा पूर्वरु आश्रित प्रजा मानकु प्रथमे बंधन मुक्त करिबाकु हिरण्यककु कहिथिले हैला एही बोली तुमे कारणटी लिखि पारिबो। से बोल देखिबा तमरो नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी 3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख केउ सबु भल गुणकु निरंतर अभ्यास करी तुमे निजकु अधिक कुशली करि पारिबो। ताहले से भल गुण गुड़िक लिखिबो। एठाय देख से भल गुण गुड़िक लिखिबो परोपकार त्याग साहस एकता। एकता अर्थ मिलिमिशि काम करिबा से बोली दायित्वबोध एवं सठिक नेतृत्व नेबार गुण को निरंतर अभ्यास करी मु निजकु अधिक कुशली करि पारिबी हला एही बोली भल गुण गुड़िक तुमे लिखिबो बा उत्तरटी तुमे एही बोली लिखि पारिबो। से बोली देखिबा नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी 4 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख जदि हिरण्यक न थांती तेबे कपोत दल निज जीवन बंचाइबा पाई कोन करिथांते हला यार उत्तरटी लिखिबो। जदि हिरण्यक न थांती तेबे कपोत दल निजे थंटरे जालकु छिंडाइबाकु चेष्टा करिथांते किंबा जाल सहित उड़ी जाई अन्य कोनसी सुरक्षित स्थान रे निजकु लुचाई रखि थांते हला एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। सेही बोली तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी अछि देख पाठरु यार प्रश्नटी पचारिछि तले केतेक प्रश्न ओ उत्तर दिया जाइछि प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एठारे जेपर कि प्रथम प्रश्न अछि देख ओ ताहार किछिटी एठारे विकल्प दिया जाइछि प्रश्नटी पढ़ी उत्तर बा सठिक विकल्प पाखरे हमकु तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। ताहले देखिबा प्रथम प्रश्नटी केउ स्थान रे बणुआ जाल टाणीथिला बा बाणुआ जाल टाणीथिला। यारे एठारे विकल्प गुड़िक देइछि देख आकाश रे अगणा रे पहाड़ उपरे जंगल रे ताहले कोउठी से जालटी टाणीथिला रे जंगल रे ताहले जंगल रे हि जाउछि तमर पई सठिक उत्तरटी। ताहले एठारे तुमे तारा चिन्ह देबो। सेही बोली देखिबा नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख हिरण्यक किए
ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ରେ? ସିଂହ ରାଜା, କପୋତ ରାଜ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ବା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। କିଏ ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ରେ? ହିରଣ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକ ତମର ମୂଷିକ ରାଜା ହେଲା। ମୂଷିକ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ଦେବ ବା ତାରା ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, କପୋତ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ରେ? ଯେପରିକି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଜଣ ଜଣ କରି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ, ଏକାଠି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ, ଜାଲକୁ ଚଞ୍ଚୁରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଉଡ଼ିଲେ, କେବଳ କପୋତ ରାଜ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଏକାଠି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, କପୋତ ମାନେ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଲର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ରେ? ଯେପରିକି ବିକଳ୍ପଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଗ କଣିକା ଲୋଭରେ, ବିରି କଣିକା ଲୋଭରେ, ଧାନ କଣିକା ଲୋଭରେ ଓ ଖୁଦ କଣିକା ଲୋଭରେ। କାହା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଜାଲରେ ବା ଏହିପରି ଦଶା ଭୋଗିଲେ? ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖୁଦ କଣିକା ଲୋଭରେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ତଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି କପୋତ ମାନେ ଏକ ମନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯଦି କପୋତ ମାନେ ଏକ ମନ ହୋଇ ଏକାଠି ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶିକାରୀ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ସିଏ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ନିଜର ଆହାର ବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି କପୋତ ମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଯଦି କପୋତ ମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ହିରଣ୍ୟକ ପରି ଜଣେ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ହିରଣ୍ୟକ ପରି ଜଣେ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ କାମ ତୁମେ କରିପାରିବ ହିରଣ୍ୟକ ପରି ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସି ନଥାନ୍ତି ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ଆସି ନଥାନ୍ତେ ବା ହିରଣ୍ୟକ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତ ମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଲି ପାରି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା, ବା ଜାଲକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତୁମେ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୁଁ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଜା ବା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଶେଷରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ।
ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଯଦି ଦଳପତି କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦଳରେ ଏକତା ରହିନଥାନ୍ତା। ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କର ଶକ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲେ ବାକି ସାଥୀମାନେ ଜାଲରେ ଫସି ରହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ତମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତ ରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ହେଲା, କ'ଣ କଥା ହେବ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ ଏଇଭଳି ଦେଖ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା, ଏକତା ଏବଂ ଦଳପତିଙ୍କ ମହାନତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରୋପକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହେଲା, ଏଇଭଳି କହିବ। ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ତମେ କଥା ହେଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଭାଷାର କଥା। ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, କବିତାର କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଏଠାରେ ଉଭାରେ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଦେଖ କାବାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦଟି ଯେପରିକି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଉଭା ଓ କାବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ସମାନ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଉଭା ଓ କାବା। ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ତୁମକୁ, ଏହି କବିତାର ଏହିପରି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ସେଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଦେଖ, ପାଠରୁ କବିତାରୁ ବାଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଉଡ଼ି, ପଡ଼ି, ହେଲା ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ମିଲି, ଟାଲି, ଧଇଁ, ସଇଁ, ହେଲା ଏଇଭଳି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଯେପରିକି ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ହୋଇଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ। ସେଇଭଳି ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ। ଏଠାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ପଡ଼ିଗଲୁ ଉଭୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି, ହେଲା ଆସିଛୁରେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେପରିକି ପଡ଼ିଗଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ, ଆସୁଛି, ହେଲା ହୋଇଲେ, ଯାଇଥିଲୁ, ପଡ଼ିଗଲୁ ଅତୀତ କାଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି ଓ ଆସୁଛୁ ବା ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏବେ ଆସ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଥିବା ରୂପକୁ ଲେଖିବା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯାଏ, ସେଇଭଳି ତାହା ଅତୀତ କାଳରେ ଯାଏର ଅତୀତ କାଳ ବା ଅତୀତ ରୂପଟି ହେଇଯିବ ଗଲି, ହେଲା ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଯିବ ଯିବି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଆମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର କାଲର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଯେପରିକି ଯାଏର ହୋଇଯିବ ଗଲି ଓ ଯିବି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଖାଇଲି ବା ଖାଇଲାର ଅତୀତ କାଳରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହେଇଯିବ ଖାଏ ଓ ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଖାଇବ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଉଡ଼େ, ଉଡ଼େର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହେଇଯିବ ଉଡ଼େ, ତାହା ଅତୀତ କାଳରେ ଆସିଲେ ହେବ ଉଡ଼ିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ହେଇଯିବ ଉଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କରେ, କ୍ରିୟାଟି ହେବ କରେ, ସେଇଭଳି ତାହା ଅତୀତ କାଳରେ ହେଇଯିବ କଲା ବା କଲି, ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ହେଇଯିବ କରିବ ବା କରିବି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ
କାଲର ଥିବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଏଠାରେ ତୁମେରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମେରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ରେ ପିଲେ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଓ ତୁମକୁ ମୂଷିକ ରାଜ ଓ କପୋତ ରାଜ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ତୁମେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ, ତୁମକୁ ହେଉଛି ଏହା ସର୍ବନାମ ଓ ମୂଷିକ ରାଜ କପୋତ ରାଜ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ହିରଣ୍ୟକକୁ ଦେଖି ଦଳପତି ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ଏଠାରେ ହିରଣ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ହେଲା ସର୍ବନାମ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦଳପତି ସ୍ଥାନରେ ସେ ହେଲା ସେ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ, ସେହିଭଳି ଆମେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସର୍ବନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଲା, ଶିକାରୀର ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲା, ଶିକାରୀର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ତାହାର। ହେଲା, ତାହାର ଜାଲରେ କପୋତ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ସେମାନେ। ହେଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ ଲେଖିବ ତାହାର ଜାଲରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କପୋତ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠାରେ କପୋତ ମାନଙ୍କରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ବା କପୋତ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲଗେଇବ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିଛି ଦେଖ, ମୂଷିକ ରାଜର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୂଷିକ ରାଜ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ସର୍ବନାମ ଲାଗିବ ରେ? ଏଠାରେ ଲାଗିବ ତମର ତାହାର ବା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା। ହେଲା, ଏହିପରି ତୁମେ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, କବିତାରୁ କାହାଣୀ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। କବିତାରେ ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତ ରାଜଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଲ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହା ନିଜ ଭାଷାରେ ବା ସରଳାର୍ଥ ଭଳିଆ ତୁମେ ବୁଝେଇ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଥରେ କପୋତ ରାଜ ନିଜ ଦଳବଲ ସହ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଦକଣିକା ଲୋଭରେ ବାଣୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ହେଲା, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜାଲ ସହ ଉଡ଼ିଯାଇ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ମିତ୍ର ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କପୋତ ରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର କପୋତ ରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଦଳପତି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ପଛେ ଆଗ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। କପୋତ ରାଜଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଦର୍ଶ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳପତି ପଦ ସାଜେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିପାରିବ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ କବିତାଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏହି କବିତାର ଶେଷରେ କପୋତ ମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୂଷିକ ରାଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶିକାରୀ କପୋତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଶିକାରୀ ସହିତ କପୋତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହିପରି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଶିକାରୀ ସହିତ
କପୋତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। କପୋତ ମାନେ ଜାଲ ସହ ଉଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ମହାନତା ଓ ଆଦର୍ଶ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ଶିକାରୀର ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା। ସେ ନିଜେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଲ ଖୋଲି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ କପୋତ ରାଜଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଏକତା ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତଲେ ମୂଷକରାଜ ବା ମୂଷିକରାଜ ଓ ବନ୍ଧୁ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ପୂରଣ କର। ହେ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ କଳ୍ପନାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ତୁଳନା। ତଳେ କେତେକ ଗୁଣର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶିକାରୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ହିରଣ୍ୟକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶାଅ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇବା ବା ଠିକ ଚିହ୍ନ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶାଇବା। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ। ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ କାହାର ଥିଲା ରେ? ମୂଷିକରାଜଙ୍କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ଓ ଶିକାରୀର ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ ଥିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ଶିକାରୀ ନଥିଲା। ହେଲା, ହିରଣ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ନିଷ୍ଠୁର। ନିଷ୍ଠୁର କିଏ ଥିଲା ରେ? ଶିକାରୀଟି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ସେହିଭଳି ହିରଣ୍ୟକ ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଥିଲା ରେ? ଶିକାରୀଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଓ ହିରଣ୍ୟକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଗୁଣଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଚତୁର। ଚତୁର କିଏ ଥିଲା ରେ? ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଥିଲା ଓ ହିରଣ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସାହସୀ। ସାହସୀ କିଏ ଥିଲା ରେ? ସାହସୀ ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକ। ହେଲା, ଶିକାରୀଟି ସାହସୀ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଦେବ। ସେଭଳି ନିରୀହ କିଏ ଥିଲା ରେ? ନିରୀହ ଥିଲେ ବା ନିରୀହ ଗୁଣଟି କାହାର ଥିଲା? ନିରୀହ ଗୁଣଟି ହିରଣ୍ୟକଙ୍କର ଥିଲା ଓ ନିରୀହ ଗୁଣ ଶିକାରୀର ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ହିରଣ୍ୟକ। ହେଲା, ସହଯୋଗୀ ଗୁଣ କାହାର? ହିରଣ୍ୟକଙ୍କର ଓ ଶିକାରୀର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି ହିଂସ୍ର କିଏ ଥିଲା ରେ? ହିଂସ୍ର ଥିଲା। ହିଂସ୍ର ଗୁଣଟି କାହାର? ଶିକାରୀର ଓ ହିରଣ୍ୟକର ହିଂସ୍ର ଗୁଣ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ ଓ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ତୁମ ବାପା କେବେ କାହାକୁ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଯେପରିକି ତୁମ ବାପା କେବେ କାହାକୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି? ତାହା ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବ ବା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ ଓ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ବା ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ତମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତୁମେ କେବେ ଚତୁରତାର ସହିତ କୌଣସି ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ କି? ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୁଣାଅ। ହେଲା, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଟେ। ଏହା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ତୁମେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଠାରେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଓ କପୋତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯଦି ଶିକାରୀ ଓ କପୋତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାନ୍ତା,
ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ନ ମାରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହନ୍ତା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କିପରି ରହିବେ? ତୁମେ ତୁମର ଦୁଇଟି ମତାମତ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମତାମତଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ମଣିଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନ କାଟି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଦୁଇ ନମ୍ବର ମତାମତଟି ଲେଖିବ। ଶିକାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବୁଲି ପାରିବେ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଦୁଇଟି ମତାମତ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଆଜିର ପହେଲି। ଏହା ତୁମର ଶେଷ ସେକ୍ସନଟି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପହେଲି ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ ପହେଲି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଦେଖି ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ପଙ୍ଖା, ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଷା। ହେଲା, ସେଭଳି ତୃତୀୟ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଜାଲ, ସେଭଳି ଚତୁର୍ଥ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବାଣୁଆ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ପହେଲି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବା ପହେଲି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।